ओम शांति 19 अगस्ट 2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मधुर संतानगण तुमको वर्तमान आत्मिक कारोबार करने को हेब। आत्मा भावी सबु कर्म कले आत्मा निर्विकारी होई चली थाए। तुमको वर्तमान आत्मिक कारोबार करने को हेब। आत्मा भावी सबु कर्म कले आत्मा निर्विकारी होई चली थाए। प्रश्न, स्वर्गर संपत्ति नेबार एवं स्वर्गरे उच्च पद पाइबार आधार कौन? स्वर्गर संपत्ति नेबार एवं स्वर्गरे उच्च पद पाइबार आधार कौन? उत्तर, ब्रह्मा कुमार कुमारी होइगले स्वर्गर संपत्ति मिलिजिवो। किंतु उच्च पदर आधार हैला पाठ पढ़ा। जदि बाबांकर होई भल भावरे पाठ पढ़िले संपूर्ण पवित्र हेले तेबे राजपद मिली थाए। केही केही पूरा पढ़ु नाहांती, कर्मबंधन अछि, पूरा पवित्र होई नाहांती एवं शरीर छाड़िदेले तेबे प्रजारे भी साधारण पद पाइबे। ओम शांति। आत्मिक संतान मानकु आत्मिक पिता बुझाउछंती। एठारे आत्मिक कारोबार चलीछि, बाकी सारा दुनिया रे दैहिक कारोबार रहिछि। वास्तव रे कारोबार चले आत्मा मानकर। आत्मा ही एही शरीर द्वारा पढ़े चले विकर्म करे। एथिपाई पतित आत्मा पाप आत्मा कुहाଯାଏ। आत्मा ही सबु किछि करि थाए। एही समय रे सबु मनुष्य मात्र के देह अभिमानी अटंती। मु आत्मा भाविबा बदल रे भाबुछंती मु अमुक अटे। एही व्यवसाय करुछि। अमुक कामी क्रोधी अटे। शरीर ही नाम नहीं थांती। एहा को कुहा जाए देह अभिमानी दुनिया, निम्नगामी हेबार दुनिया। सत्य जुगरे एपरी हुए नाही। सेठारे देही अभिमानी होई थांती। तुमको देही अभिमानी करा जाउछि। निजको आत्मा निश्चय कर। मु आत्मा एही शरीर रूपी वस्त्र धारण करी अभिनय करुछि। सेही अभिनेता माने मध्य भिन्न भिन्न वस्त्र बदलाई अभिनय करि थांती। बाबा कहउछंती तुमे आत्मा माने प्रथमे शांति धाम रे थिलो। तुम मानकर घर हेउछि शांति धाम। जेपरी हद्र नाटक रहिछि एहा पुणी हेउछि बेहद्र नाटक। सबु आत्मा माने परम धामरु आसी शरीर धारण करी अभिनय करंती। आत्मा मानकर प्रकृत घर हेउछि परम धाम। सेही अभिनेता मानकर घर तो एही ठारे केवल वस्त्र बदलाई आसी अभिनय करि थांती। तेबे बाबा बसी बुझाउछंती तुमे माने आत्मा अट। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहिबे, सन्यासी बच्चे बच्चे कहिबे नाही। बाबा कहउछंती मु पतित पावन, तुम सबु आत्मा मानकर पिता अटे। जाहाकु तुमे गॉड फादर अर्थात ईश्वर पिता बोली कहउछ। गॉड फादर तो निराकार अटंती। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकु मध्य गॉड फादर कुहाजिब नाही। तांको भितरे मध्य आत्मा अछि, किंतु तांको ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवता नमः। देवता माने कौन करिथांती एहा काहाकु जणा नाही। बाबा ही आसी बुझाउछंती तुमे किपरि नाटक अनुसारे अभिनय करुछ। दुनिया गोटिए ही अटे। एपरि नुहे तळे पाताल रे बा उपरे दुनिया रहिछि। दुनिया गोटिए ही अटे जहार चक्र घुरी चलिछि। लोक माने तो कहउछंती चंद्र रे जागा नेबे। बाबा बुझाउछंती संतान माने तुमे केते देबालिया होई जाइछ। भारतवासी पाई ही कहउछंती तुमे केते साहुकार बुद्धिमान थिलो। एही लक्ष्मी नारायणकर समग्र विश्व उपरे राजत्व थिला, जाहाकु केही लुटी पारंती नाही। सेठारे कोनोसी पार्टीशन आदि हेउ नथिला। एठारे तो केते भाग बांट हेउछि। परस्पर मध्यरे छोट छोट खंड पाई लड़ाई करुछंती। तुमे समग्र विश्वर मालिक थिलो। समग्र आकाश पृथ्वी समुद्र सबु तुमर थिला।
ତୁମେ ତାହାର ମାଲିକ ଥିଲ। ଏବେ ତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଭାରତ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ଯେଉଁ ପାଠ ବା ଅଭିନୟ ମିଳିଛି ତାହା କେବେ ଘସରା ହୁଏ ନାହିଁ, ଚାଲିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେବ। ତୁମର ଅଭିନୟ ଚାଲୁ ହିଁ ଥିବ, କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। କେହି ମୁଖ୍ୟ ଆଦି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ ଅନେକ ଗୁରୁ, ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର, ସେତେ ଅନେକ ମତ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଅ କହିବେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ। ଏହି କଥା ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି କହିଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ବାକି ଏସବୁ ଶରୀରର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା କହୁଛି, ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କହିବା ଭୁଲ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟ, ତୁମର ସ୍ୱଧର୍ମ ଶାନ୍ତି ଅଟେ। ତୁମେ ଏମିତି କୁହ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୋତେ ଶାନ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ। ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ତ କେବଳ ଜଣେ ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ରାବଣକୁ ଭାରତବାସୀମାନେ ହିଁ ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରାବଣର ଜନ୍ମ ବି ଏହିଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ରାବଣ ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତ କରିଦେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ଏହି କଥା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଭାରତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଭଜନ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ବୋଲି କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ? କୁହନ୍ତି କଂସପୁରୀରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ତେବେ କଂସକୁ ତ ଅସୁର କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଅସୁର କେଉଁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ? ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯିଏ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲେ, ସେ ନିଜର 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପତିତରୁ ପାବନ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଜର ପଦବୀ ପୁଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ତୁମେ କୃଷ୍ଣପୁରୀର ନିବାସୀ ଥିଲ। 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଏବେ ପୁଣି ନିଜର ପଦବୀ ନେଉଛ। ବାସ୍ତବରେ ଜୟନ୍ତୀ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପାଳନ ହେବା କଥା। ଯେଉଁ ଶିବ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନର୍କରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ଲୀଳା ହିଁ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତି ଯେ ହେ ପତିତ ପାବନ ବାବା, ଆସି ଆମକୁ ନର୍କରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଚାଲ। ଆପଣ ଆମର ପିତା, ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା କଥା। ଆମେ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆରେ କାହିଁକି ଅଛୁ? ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଥାନ୍ତି, ହେ ଗଡ୍ ଫାଦର, ଆମକୁ ଏହି ଦୁଃଖ ଦୁନିଆରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଏହା ମଧ୍ୟ ନାଟକରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ନାଟକ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାଟକର ଆୟୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା କରି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ପୁରୁଣା ହେବାକୁ ହିଁ ହେବ। ସତୋ ରଜୋ ତମୋରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହା ହେଲା ବେହଦ୍ର କଥା। ଏବେ ତୁମେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଭାରତବାସୀ ଯିଏ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଥିଲେ, ସେହିମାନେ 84 ଜନ୍ମ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଏବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ବାକି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ରକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କ'ଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରିବେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତି। କନ୍ୟା ପବିତ୍ର, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତି। ସେହି କନ୍ୟା ବିବାହ କରି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ବେହଦ୍ର ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଲା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗ। ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି।
ତୁମେ ଏବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବ, ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ ଏମାନେ ତ ନାସ୍ତିକ ଅଟନ୍ତି। ନାସ୍ତିକ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଝଗଡ଼ା, ଜଣେ ଜଣକୁ ମାରିବାକୁ ଡେରି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ନାସ୍ତିକମାନଙ୍କ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲୁ। ବାବା ଆସି ଆମକୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟର କଥା ନାହିଁ। ବାବା କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଶରୀରକୁ ମନେ ପକାଇବ ତ ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନେ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଲେ ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ିବି। ଏହା ତ ପତିତ ଦୁନିଆ। ବିଷୟ ସାଗରରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ସାଗରରେ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ସେଠାରେ ଘିଅର ନଦୀ ବହିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ କିରୋସିନ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଅନ୍ତର ରହିଛି ନା। ତେବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ବାବା ହିଁ ନାଉରିଆ ନା। ଗାୟନ କରନ୍ତି ନୌକା ମୋର ପାରି କରିଦିଅ। ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ ନୌକା। ନାଉରିଆ ଏକ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଶରୀରକୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ବାକି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାରି କରି ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ନେଇଯିବେ। ସେଠାରୁ ପୁଣି ସୁଖ ଧାମକୁ ପଠାଇଦେବେ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ନାଉରିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାବାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ମହିମା ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ। ନିଜେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ହେଉଛ। ଏହା କେତେ ଗୁପ୍ତ ଓ ରମଣୀକ କଥା, ଯାହାକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ। ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଚାରା ଲାଗୁଛି। ଯିଏ ବି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମବାଲା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ନ ହେଲେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ଯେତିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବେ ସେତିକି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ସମସ୍ତେ ତ ଏତେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁରା ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ ତ ତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଶରୀର ଚାଲିଯିବ ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିଯିବେ, ପରନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ହେବେ। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ତେବେ ରାଜପଦ ପାଇପାରିବେ। ନ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝାଯିବ ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ରହିବେ, ପଢ଼ିବେ, ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଅପବିତ୍ର ହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କର୍ମ ବନ୍ଧନର ହିସାବ ଛାଡ଼ିଲେ ମନେ ପକାଇବେ। ଗାଡ଼ିର ଦୁଇଟି ଚକ ପବିତ୍ର ହେଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଦୁହେଁ ପବିତ୍ର ରହିବେ ତ ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସି ପଡ଼ିବେ। ନହେଲେ ଖିଟପିଟ ବା ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର, ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ପାଳନ ନ କରିବା? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିପାରିବା। ଆସି ଖେଳାଖେଳି କରିବେ, ରାସ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଗୋପ ଗୋପୀ ତ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶିଲେ ରାସ କରିଥାନ୍ତି, ସୁନାର ମୁରଲି ବଜାଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଖେଳ ତୁମେ ପଛରେ ଦେଖିବ। ଏସବୁ ପାଠ ଚାଲିବ। ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଲାଗିଯାଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ପଛରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିଏ କିଏ କେଉଁ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏହା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ବାବା ବସି ଏସବୁର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁଛ? କୁହ ହଁ। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନିବୁ ନାହିଁ? ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ। ଏଥିରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ।
ଜ୍ଞାନଦାତା ତ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ମିଳିଗଲେ ତ ଭକ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ତୁମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୁଣି ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତ କହୁଛି ପୁରା ପବିତ୍ର ହୁଅ, ପୁରା ବୈଷ୍ଣବ ହୁଅ ଓ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ରାଜ୍ୟ ନିଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ବନ୍ଧନର ହିସାବ କିତାବ ସମାପ୍ତ କରି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସିବାକୁ ହେବ। ପୁରା ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କର୍ମବନ୍ଧନର ହିସାବ କିତାବ ସମାପ୍ତ କରି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସିବାକୁ ହେବ। ପୁରା ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଧାମର ସ୍ମୃତି ଦେବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ଅଶାନ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ନିଜର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଧାମର ସ୍ମୃତି ଦେବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ଅଶାନ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ଶବ୍ଦଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସର୍ବଗୁଣର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ବିଜରୂପ ଭବ। ଶବ୍ଦଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସର୍ବଗୁଣର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ବିଜରୂପ ଭବ। ଯେପରି ବୀଜ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ବୃକ୍ଷ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ଶବ୍ଦଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବାର ସ୍ଥିତିରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସମସ୍ତ ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ମାଷ୍ଟର ବିଜରୂପ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ସହିତ ଜ୍ଞାନ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏହି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କେବଳ ନିଜକୁ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଗୁଣର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଭିତରେ ସର୍ବଗୁଣ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଭଲକୁ ଧାରଣ କରି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ। ଭଲକୁ ଧାରଣ କର କିନ୍ତୁ ଭଲ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ସାରା, ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପବିତ୍ରତା ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅନାଦି ଆଦି ସଂସ୍କାର ଅଟେ। ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନରେ ତଥା ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା ପ୍ରକଟ ନ ହେଉ। ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଥିବ, ତୁମେ ବିଜୟୀ ହେଉଥିବ। ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପବିତ୍ରତାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଷୟରେ ଆଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।